ቢመጡ ምንም አያመጡም ነበር። እም፣ የእናንተ ግሩፕ ከባድ ነው። ሰዎቹም ደስ ይላሉ፣ ለአንተ ያላቸው ፍቅርም ደስ ይላል። Yeroo Dr. Aslii namni kumni diddamee takka taa'ee isa daawwataa jirutti obbo Maammeen akka jechaa ture kabizaat xiraat jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessaatiin ture. Asliin garuu yeroo sanitti homaa ittiin fakkaanne Oromoon kuma diddamee takka asirraa injifatamtee galte jechuun nuufuu salphina jechuudhaan geema gaa haala ajaa'ibaatiin biyya guutuu girgireesse san taphatanii haala ajaa'ibaatiin Asliin mo'uun kan yaadamu. Guyyaa irraan kanaa kaa afgaa fi taasisan kana keessatti Asliin akkana jechuudhaan gaafate. Kabizaat xiraat jechaa turte maaltutti dhagahame Maammee je'eenii gaafii dhiyeessaa fi duuba maaliin gochuu qabaree ummanni hiyyaa gasanii jara san jajjabeessuuf jechan akkas jechaa ture jechuudhaan deebii deebisa. Afgaafii isaanii kana namoonni daawwataa turan yookaan isaanii wajjin afgaafii kana taasisaa turan keessaa takka seenaa Amboo jedhamti jiddumaan gaafii kana dhiyeesseef. Sabootiin kun guddifachaadhamoo Oromoodhaa jechuudhaan gaafii dhiyeesseef. Yaa boolakki hangama gartee jaala sabummaa kanarratti hedduu hin hirkaddu haa ta'u ammoo ani mattuudha dhaloonni kiyyallee mattuudha haati tiyya Oromoo mattuuti Ilubbaa Boor jechuusaati. Abbaan kiyya ammoo wallooyyee walloo gara dhaqaniinuu hin beeku jechuudhaan deebii kana deebisa. Haa ta'u ammoo Maammeen akka Oromoo ta'e asirratti of himuudha. Oromoon oggo tokko ta'e akkasitti tokkummaadhaan dhufee daaraa nama godhuu kana hedduudha dinqisiifata. Dubbiin geema isaanii sun dubbii ajaa'ibaati. Maammeen kana dura afaan Oromoo dubbachuu didelleen arra afaan Oromoo dubbachaatiin jira. በዛም ከርነ አፑ የኛ ነው፣ ቲክቶክ የቻይና ነው። እኔ ቻይና ሀገር 27 ዓመት ነው የቆየሁት። ብዙ ለፋሁበት ለነሱ። ወይኔ ማሜ ላይ ምን ተፈጠረ? Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota qophii kana geema Aslii fi Maammeen waliin taphatan kana hundi keessan daawwattan jennee qabdan. Geema san irratti taarikaatu hojjetame. Asliin ammoo itti qoosaa gaafii garaagaraa dhiyeessaafiitiin jira. Maammeenis haala kanaan deebii kennaatiin jira. Amma xumura qophii kanaa itti booraa dhaggeeffachaa nu waliin turtii taasisaas ni jenna. የእናንተ ግሩፕ ከባድ ነው። ሰዎቹም ደስ ይላሉ፣ ለአንተ ያላቸው ፍቅርም ደስ ይላል። እኔ እኮ ለእነሱ 28 ዓመት ነው የተማርኩት። ትቀልዳለህ እንዴ አንተ? ትምህርት እንኳን 27 ዓመት 27 ዓመት ነው የተማርኩት እኔ። አንደኛና ብቸኛው እኮ ነኝ ለእነሱ። አይን ነው በአይናቸው እኮ ነው የመጣ ማሜ። ሰባት ዓመት በቻይና ሀገር የተማረ ጀግና እንዴት ነው? አፑ ደግሞ እኛ ነው ቻይና ነው። ለዛ ነው ስፒድ ቻሌንጅ በሶስት ያመጣ። አገዘኝ እኮ ቻይና ራሱ እኮ ከኔ ጋር ናት። ያ ለዛ ነው ሰፖርት አደረገው። ለዛ ነው አንተ ኢትዮጵያዊ ነው። እኔ በዛም ከርነ አፑ የኛ ነው፣ ቲክቶክ የቻይና ነው። እኔ ቻይና ሀገር 27 ዓመት ነው የቆየሁት። ብዙ ለፋሁበት ለነሱ። ወይኔ ማሜ ላይ ምን ተፈጠረ? Ay, asli. Ame amma dhugaa jirtu dubbadhu. Ati Oromoo Itoophiyaa. ኢትዮጵያ ይዱዋል ዘር ምናምን ሀገር ሰው ለሱ አይሰጥም። ዳስ አሁን ላይክ ሴና ወይ አስሊ ወይ ሌላ ሰው አይሰጥም። ላይክ ነሚቶኮ ቤሪ ሲንኬ ሲገኑ እንደው የራስን ቤት ራስ ታውቃለህ። ዳስት አይሻልም? እሱ እውነት ነው። አሁን ለምሳሌ ምን ችግር አለ? አሁን እኔ ለምሳሌ ኦሮሞ ነኝ። ንጹህ ኦሮሞ ሆነ እኮ ጥሩ ኦሮሞ ሆነ እኮ ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል። እንደዛ አይነት ነው እንጂ ችግር Yeah. ጥሩ ጉራጌ ሆነ ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል ለማለት ፈልጋ ነው እንጂ ልዩታ Yeah, exactly. በአባቴ ወሎዬ በእናቴ ደግሞ የሉባቦር የመቱ ልጅ ነች እናቴ። ተወልጄ ያደግኩት ኦኬ Okay, ለምን መሰለህ ብዙ ሰው ማሜ ኦሮሞ ነው ኦሮሞ አይደለም አፋን ኦሮሞ ለምዶ ተለማምዶ ነው የሚሉ ሰዎች ስላሉ ለነሱ ምን ትላለህ በሚለው ነው። የመቱ ልጅ ነኝ። ሉባቦር መቱ ማለት ነው። አባቴ ወሎዬ እናቴ ደግሞ የዛው የመቱ ልጅ ነች።
አለቀ። እናቴ በዘር ስትባል እናቴ ኦሮሞ ነች፣ የመቱ ልጅ ነች። ተወልዳ ያደገችው እዛው ነው። እናት አባቷ ኦሮሞዎች ናቸው። አባቴ ደግሞ ወሎዬ ነው። አዎ የኔ ጥያቄውን መልስ አግኝቷል። እኔም ይሄን ነበር የጠየኩ። የብዙ ሰው ጥያቄ ሊሆን ይችላል ይሄ ጥያቄ። ያ ደስ ይላል። እኔ ደግሞ ከመቱ ውጭ ወሎን አላውቀውም። ወሎ ቤት እንደሆነ ራሱ አላውቅም። ያው ያደክበው እዛ መቱ ስለሆነ ነው መቱ ነው ተወልጄ ያደኩት። ደስ ይላል። አይኛ እኔማ እንደማትችል ነው ገሌ ጅራ ማን ጉዲፈቻ ምናምን ትለኝ ነገር ነው እኮ እቺ ሴና አመኑ ገሌራ ሲወራንተ እንጀ ግራ ገባት እኮ አንተ ኦሮምኛ ስታወራ ግራ ገባ። ከዛ ነው አለይኩም ሰላም። አይ ተባሲ ጃምቦ ተበከሰን እንቦደ ልምምዲ ጎደ ጀኔ ተመያኔ ማለ ዋን ብራምት ይታ ያ ሰኒ ጋፈት ያኒ ደማሚዳ akkasuma fakkaata. Guddifachaa jechuun like waan addaa miti. ኦሮምኛ የሚያወራ ሰው ሳገኝ ኦሮምኛ ነው የማወራው። ኦሮምኛ የማይችል ሰው ሲሆን አማርኛ አወራለሁ። እኛ ጋር ልጆች ኦሮምኛ አይችሉም ብዙዎቹ። እነ ናኦሚ፣ እነ ደጁ፣ እነ ሳሚ ሁሉ ኦሮሞዎች አሉ ግን ኦሮምኛ አይችሉም። አዲስ አበባ ተወልደው ያደጉት እና አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እንዴት ነው የኦሮሞ አንድነትን እንዴት አየ? ለምሳሌ በአስሊ ጫወታ ላይ 22,000 ሰው ቁጭ ብሎ ይሄን ጌም ሳይ ምን ተሰማ? እንደ ኦሮሞ የኦሮሞ አንድነት ምንድነው ፊል አደረገው? አንድነታቸው ደስ ይላል፣ ፍቅራቸው ደስ ይላል። የእናትህ ዘመድ እንዴት አየህ? ያ ማሜ ለሲቹ ኦሮሞ ስለሆነ ብቻ ላይሆን ይችላል ሰፖርት ያደርጉት። ለምሳሌ አሁን ሴና ብትጫወት እንዳስ ሰዎች ይመጣሉ ብዬ አላስብም። ነገራችን ላይ አስሊ ስለሆነ ሳይሆን የኦሮሞ ልጅ በመሆኑ ሰፖርት ተደርጓል። ይሄ ደግሞ የኦሮሞን አንድነት ፍቅራቸው አንድነታቸው አላደል ሰፖርት ሲደራረጉ በሁሉ ነገር ላይ አንድ መሆናቸውን ያሳያል። መቼም እኔ ቲክቶክ ላይ በጣም ኖርማል ነው ጌም ማለት በጣም ቀላል ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላቅም እና በርግጥ ይሄ አይደለም ለኛ ለሌላ ዜጎች ራሱ የሚያስደንቅና የሚያስቀና ነገር ነው የኦሮሞ ፍቅር እኔ ሳስበው ማለት ነውና ላንተ የምንተሰማ የሚለው ለዛ ነው። አንድነታቸው ተመችቶኛል አልኩሽ። አንድነቱ ደስ ይላል፣ ፍቅራቸው ደስ ይላል። ግን ይሄን ነገር አስሊን ስለሚወዱት መስሎኛል። ላይክ አስሊና አንቺ ብትጫወች አሁን ሜቢ ዘሴም ላይሆን ይችላል። አንቺም ኦሮሞ ነሽ፣ አስሊም ኦሮሞ። የኦሮሞ ልብ ውስጥ የገባበት የራሱ የሆነ ስራ ሊኖረው ይችላል አስሊ እና ሰው በስራው ነው የሚወደደው። በስራው ወዶት ሊሆን ይችላል ያስባል። ማሜ እኔ አንድ ጥያቄ አለኝና አራልጁን ጎዳችሁ በጥያቄ የምን ጥያቄ በዛ ቤት ጥያቄ ነው የሚጠይቅ ሾርት ነች እና ትላንት ሲያወራ ማለት ነው ከብዛት ጥራት ያልከው ነገር ይሄ ኮስታይል ነው አይ ነው ስታይል ነው ለመጠቀም ነው። የራሴን ቲፎዞች ብዙ ናቸው ፍሩ ማለት ነበረብኝ። ከብዛት ጥራት ብዬ ሞራል መስጠት ነበረብኝ። እሱን ትንሽ እንድታብራራስ ማልሲቲ ኢጆሌን ኬኛ ጥኖ ቱረን ከንጌሰን በዳ ቱረን ሲገለ ሞራል ጀራይ ጉፊ እና ሞራል ያከቀበኑ ፊ ከብዛት ጥራቶቹን ግዴታ ጎትረ ሞራል ከናፊ ቱረን ጆሌ ኬኛ አካን ሶዳን ኦኬ እዚህ ጋር ማሜ እኔ ግልጽ ላድርግልህ። ሃኒ በጠየቀው ጥያቄ ከብዛት ጥራት ብልሃል። በዚህ ብዙ ሰው ደስ አላለው፣ ብዙ ሰው ደስተኛ አይደለም። ብዙ ሰው ምንም ማድረግ እንደማይችል ወይ ደግሞ ጥራት ብቃት እንደሌለው እንደተነበኩት የተረዱት እንደዛ ነው።
ይሄንን አንተ አሁን እንደዚህ ግልጽ ማድረግ ጥሩ ነው። ለምሳሌ እንደዛ ስላልክ ብቻ አንተን የተቀየሙ ሰዎች አሉ። ይሄን ነገር እያጻዳን ብንሄድ ጥሩ ነው ብዬ ነው ይሄንን ጥያቄ ያነሳሁት። ብዙ ሰው ወይ ደግሞ አንተ ስትል የነበረው ከናሸንፋለን በሚለው ነው እና ኦሮሞ ማሸነፍ አይችልም ወይ? ምንድን ነው የምታወራው እንጂ እኔ ማሚያቢ ነው የተጫወትኩት። የማሚያቢ ጓደኞች ናቸው ያጫወቱኝ ዳሲት። ከዛ በተረፈ እኔ ማንም ብሔር አይደለም ያጫወተኝ፣ ኢትዮጵያ በሙሉም አይደለም ያጫወተኝ። እኔ ጓደኞቼን የጠራሁት ጌም አለብኝ ከአስሊ ጋር ነው እጫወታለሁ ብዬ ነው የጠራሁት እንጂ እኔ ከኦሮሞ ጋር እጫወታለሁ ብዬ አልጠራሁም። አንደኛ ነገር ጨዋታዬ ከአስሊ ጋር አስሊና ከአስሊ ጋር ብቻ ነው። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከብዛት ጥራት ያልኩት የራሴን እንትኖች የራሴን ጊፍተሮች ለማበረታታት ነው። እዛ ብዙ ቢሆኑም እኛ ባለን አቅም እናሸንፋለን ነው። እንደዚህ የማይረዱ ሰዎች ስላሉ ነው እኔ ጥያቄ ነው ያነሳሁት። እንደዛ ካልተረዳ እኔ ስህተት አይደለም ማለት እነሱ በትክክል ተረድተዋል። እንዳለ ሁሉም ሰው በትክክል ተረድተዋል። አንቺ ብቻ ነሽ የምታጣሚው ከይተይቅስ አስሊራሷ ተረድቷቸዋል። አንቺ ነሽ ያጣመምሽው። አይ እኔ አላጣመምኩም። ኦሮሞ በመሆኔ ደስ ብሎኛል በጣም። እሱ ሁሉም በማንነቱ ደስተኛ ነው። ዓለም ላይ ሁሉም በማንነቱ ደስተኛ ነው። ማንም ሰው የራሱ ስብና ነው የሚወስነው። ኦሮሞና አማራውን አይደለም ወይ ጉራጌ ትግሬ ስለሆንሽ ሳይሆን ማንነትሽ፣ አስተሳሰብሽ ሰው ውስጥ የምትፈጥሪው ተጽዕኖ ነው። አሁን አስሊ ራሱ ሰው ውስጥ ጥሩ ተጽዕኖ ፈጥሯል ነው በቃ ዳስ እንጂ የግድ ኦሮሞ ስለሆነ ብቻ አይደለም ሰፖርት ያደርጉት። ማንም ኦሮሞ ተነስቶ ሊጫወት ቢል እኮ እንዲህ ሰፖርት አያደርጉም ሰዎቹ ራሳቸው። የአንቺ ማንነት የአንቺ ስብና ነው የሚወስነው እና ወደ ሌላ ነገር አትውሰጂው። እንደዛ ከሆነ አንቺ ሞክሪና አንቺ እዛ ከመጥልሽ ለጫውታው በኋላ ፋሚሊ ነን በቃ የአንተን ግሩፕ ወደዚህ አምጣና ወደ እኛ ጨምር፣ ወደ አስሊ ግሩፕ። አሁን እኛ ጋር ምን እንዳለ ታውቃለህ? አስሊ ፋሚሊ አለ። ለምሳሌ ምን ፋሚሊ ነው የሚባለው እናንተ? ያ ፋሚሊ አለ፣ አስሊ ፋሚሊ አለ፣ ጉቺ ፋሚሊ አለ። ሁለት ፋሚሊ ነው እኛ ጋር፣ ብዙ አይደለም። ኦሮሞ አሁን ኦሮሞ ራሱ የድሮ ጊፍተሮች የድሮ ማለት ነው ጉቺ ፋሚሊ ነው። ሌላ አሁን አዳዲስ ጊፍተሮች ያለ ደግሞ ቅርብ ጊዜ የመጡት አስሊ ፋሚሊ ይባላሉ። አንድ ላይ ተጨምሮ ደግሞ እንደ ኦሮሞ አንተን ገረፈክ። በቃ እንደዚህ ነው ተጎዳ እንጂ እንትን ነበር ድሮ። አሁን ከዚህ በፊት ጫወታ በነበረ ሁለት ሰው ጫወታ አስሊ ፋሚሊ ብቻ ነበር። ጉቺ ፋሚሊ በቆና ላይ ነበር። ጉቺ ፋሚሊ ከረመዳን እስከ እኔ ጫወታ በቆና ነበር። ትላንትና አንተ ኢትዮጵያዊ ሆነ ስትመጣ ደግሞ የአንተ ጫወታ እንድትሸነፍ ያደረገ ደግሞ አንደኛ እኔ ኦሮምኛ ስታወራ አልሰማም፣ ሁለተኛ እናትህ ኦሮሞ እንደሆነች የመቱ ልጅ እንደሆንክ አልሰማም፣ አልጫወትም ነበር ወላሂ ከአንተ ጋር። ሶስተኛ ደግሞ ግሩፕ ያላቸው ያ ፋሚሊ እና ከዛ እኔ ልጆቹ ሲጠይቁኝ እነሱ ግሩፕ ያላቸው በጣም ከባባድ ግሩፕ ናቸው፣ ትንሽ ያስፈራሉ ብዬ ስነግራቸው በቆና ላይ የነበረ ጉቺ ፋሚሊም ተነስቶ መጣ። በዚህ መሀል ደግሞ ማሜ ውሃ በላ። አይዞህ እኮ ወንድም እኛ ጋር ራሱ እኮ ቢመጡ ምንም አያመጡም። የዛን ጫወታ ማለት ነው የፈለገ